नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 95 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा मिसेस सिंह क्वार्टर आड़े नजर बुले आनी खूब दुखी हो गला। एते बेलकु मिसेस सिंह थिले दौड़ी आसी कहितांते, आ गई मेरी बहन, कैसी हो? हेले आज से नहांती एठी। आउ किए आसीथिव केमितिका होइथिव किए जाने। दीर्घ निश्वासटीए छाड़ी निज घर कबाट पाखरे ठिया हला से। रंजन चाबी खोली भीतर को पशि जाऊ जाऊ कहिला, तू ठिया होइता एठी, भीतर को आसीबुनी एबे। कि स्वामी मोर के जानी घर को निजे पळेला आउ ताकू कहिला भीतर को आसीबुनी। लेखा मन मारी एपट सेपट अनेइला। एतिकी दिन रे बहुत किछि परिवर्तन न होइथिले भी ता पई तो होइछि। मिसेस सिंह नहांती एठी, मेरी बहन करिया पई। आउ जो गछपत्र जोठी रहिबा कथा सेठी अछंती। सेमिति परिवेश पवन बास्ना आउ परिवर्तन बा कौन। ता प्रिय सेफाली गछरे अनेक फूल फुटिछि आजी। सत्य जेमिति दुहिंकु गोटिए नुआ जीवन पई स्वागत जणाउछि। यारी मूलरे रंजन ताकू प्रथम थर पाकिस्तान फेरी आलिंगन ने निज बाहु भितरे दुनियार सबु दुखरु छुपेई नहीं। लेखा मुहरे उकुटी उठिला लाजुआ आउ खुशीर महातृप्तिर हस। ए पागली, सेई फूल गछ देखी एमिति कौन पई हसुछु? घर को आसीबुनी कि? एठी बाहरे ठिया होई मो पाकिस्तान फेरिया कथा भाबुथिबु। लेखा चमकी पड़ला जेमिति। हे भगवान, केमिति जानुछि के जानी केतेबेले को कथा से भाबुछि बोली। एई बा कालुणी, घर को आसीबुनी कि? रंजन एबे खूब स्नेहरे लेखार हाथ धरी भीतर को नहीं निज बाहुरे उठेई घर भीतर को नहीं जाउथुला। लेखा ता छाती रे मुह लुचेई कहिला, महाशय, ए केमितिका गृह प्रवेश? एमितिका गृह प्रवेश मु कोउठी त देखिनी। हाँ, गोटे हिंदी फिल्म रे देखिथिली अवश्य। चंडी, ए परा रंजन स्टाइल। ता चंडी को घर को नुआ जीवन भीतर को स्वागत जणैबार नुआ स्टाइल, बुझिलु? मिसेस पाणिग्राही नाहांती आमर छोट स्वर्ग परी घर को ताते स्वागत लो लेखा। एई छाड़ मते एबे एते आउ प्रेम देखानी, नहले सेई पूनम सिंह परी हुकुम चलेइबी तो उपरे। बिचारा शांतनु टॉयलेट भी पूनम ठारू अनुमति नहीं जाउची। सेमिति हुकुम चले उठ बस करिबी तते, बुझिलु तो? हेला, तू उठ बस कर कि जहा कर, ए बिचारा पति मानिया को बाध्य। कौन कहिलु बिचारा? मते बाहा होई तू निजकू बिचारा कहूचु? मु तते एते कष्ट देउछि? रंजन लेखा को दुई हाथ रे धरी नहीं कहला, बहुत कष्ट देउछु। कौन करिबी, सहिबाकू तो पड़िबो मते। देत बदमाश कोठिकार। एति कहे लेखा हसी हसी निज बेडरूम भीतर को पळैला। जेमिति छाड़ी जाइथिला सेमिति पड़िछि ता बेडरूम रो जिनिसगुड़िक। आहुरी धूली अळंदु जमी गलानी ता उपरे। पलंक उपरे थिबा सेई नर्तकी मूर्ति को देखी लेखा कहला, एई मो सौतुणी, तो प्रेमिक को पूरा सही सलामत नहीं आसीछि, देखुछु कि नहीं? एबे संभाली रख ताकू, मु कुआडे ताकू कष्ट देउछि से कहूछि। पछे पछे रंजन आसी लेखार कथा सुनी निज हस चापी धरी ताकू आउ टिके चिड़ेइबा पई सेई नर्तकी गालरे ओठ छुएई कहला, हा मो प्रेमिका मो विरहरे केते सुखी गलानी। आउ सेमिति केबे भी हेबनी। एथर आम भितरे आउ केही आसीबेनी, खाली प्यार ही प्यार। मो प्रेमिका ठारू आउ किए अधिक सुंदरी हेबो? लेखा रागी जाई सेठू बाथरूम जाऊ जाऊ कहला, बेसी आउ प्यार करनी म, बेसी एमिति प्रशंसा करिबु जदि से मूर्ति को भांगी डस्टबिन भितरे पकई देबी कहूची। ना रहिबो बाउंस ना बाजिबो बहिंसी। रंजन हसु हसु भाबुची, अच्छा एते ईर्षा मो प्रेमिका उपरे तोर एते राग काहेकि? तो परी बेहिया दुनिया रे मु देखिनी। मोर बहुत काम पड़िछि। तू तो प्रेमिका जेते प्रेम करिबा कथा कर, मु जाउछि एठू। लेखा पूरा घर सफा करी ठाकुर पूजा भी सारिला। गेस्ट रूम को देखी भाबुछि, गत थर रंजन उपरे रागी एई रूम को निज सोइबा रूम बनैथिला। हेले आजी परिस्थिति संपूर्ण उलटा। झरका देई मिसेस सिंह को क्वार्टर को अनेला। आउ को मिसेस सिंह को क्वार्टर हेई अछि जे एबे किए आसीछंती के जानी। हठात आखिरे पड़िला दुई जण वयस्क दंपति। अरे अंकल आंटी बयसर एमानी ताहले। हेले से अंकल को मुंडरे धड़ा चिता देखी लेखा को लागिला से साउथ इंडियन बोली। लेखा भाबुथिला
ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବ ବୋଲି। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇ ବାଥରୁମ୍ରୁ ରଞ୍ଜନ ଡାକ ପକେଇଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା, ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? ଅନେଇ ପାରୁନି, ଆସିବୁ ଜଲ୍ଦି। ଲେଖା ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ତା ଚାଲାକି ପଣିଆ। ସେ ବି କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଯୋଉ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଆର ଆଖିରେ ଅନେଇ ଗାଧୁଆ କାମ ସାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖିବି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆଖିରେ। ସତରେ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ? ଲେଖା ଆସି ଦେଖେ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା କେଡ଼େ ବେହିଆ, ସବୁ ବୁଝିଛି ବଦମାସି ପଣିଆରେ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା କ'ଣ ରାନ୍ଧିବାକୁ। ଅନେକ କିଛି ରାନ୍ଧି ପକେଇଲା ଲେଖା ନିଜର ତଥା ରଞ୍ଜନ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା। ଆଗରୁ କହି କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବା ଫଳ ରଞ୍ଜନ ରଖେଇ ଦେଇଛି କିଚେନରେ। ଲେଖା ରୋଷେଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ବାଥରୁମ୍ରୁ ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳୁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଗାଧେଇ ସାରି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଲାନି ସେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ସେ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ସତରେ କ'ଣ ତା ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା? ଲେଖା ଦୌଡ଼ିଲା କିଚେନ୍ରୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ। ନା, ସେଇଠି ନଥିଲା ସେ। ବେଡ୍ରୁମ୍, ସେଇଠି ବି ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ଗେଷ୍ଟରୁମ୍ ଆଉ ବାହାର ସବୁ ଦେଖି ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଲେଖା ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେଜାଣି। ଲେଖାର ଆଖିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ବାଇକ୍ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ନ କହି ପଳେଇଲା କେଜାଣି। ହଉ, ରାସ୍ତାରେ କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଆଣିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଯାଇନି, ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏମିତି ରଞ୍ଜନ ଟିକିଏ ସମୟ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବି ତାକୁ ସେଇ ବିଗତ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଜି ବି ଏଇ କେଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ ତାର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ସେ? ରାସ୍ତାରୁ ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ରଞ୍ଜନ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି। ହେଲେ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଜଡ଼ିତ କ୍ରୋଧ ମୁହଁ ସାରା ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଲେଖା ରାଗି କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ହେଲେ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି କିଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟିଏ ଢାଳି ଦେଲା ତାର। ରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଆଉ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସତରେ ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତାର ବଦମାସି ଭାବି ଅଶୁଣା କରିଦେଲା ସେ। ଲେଖା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଆଖି କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ତୋର? ରଞ୍ଜନ ଅଭିମାନିଆ ଚାହାଣୀଟିଏ ଚାହିଁ ଦେଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଦେଲା। ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲେଖା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ଏବେ ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଧରି ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ଆଖିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏଇ ଏମିତି ଆଖି ଏତେ ଜୋର କେମିତି ଫୁଲିଲା? ଲାଲ ବି ଦିଶୁଛି, କେମିତି ହେଲା କହନା ମୋତେ। ରଞ୍ଜନ ପୂରାପୂରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଡାକୁଥିଲି ଯେବେ ଆସିଲୁନି, ଆଉ ଏବେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ? ସରି ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସତରେ ଆଖିରେ ତୋର କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଲେଖା ନିଜ କାନ ଧରି କହିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ? ହେଲା ବାବା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହେବନି। ରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ହସୁଛି ଲେଖାର ଏମିତି ଅନୁନୟ ବିନୟ ଦେଖି। ଭଲ ହୋଇଛି, ଚଣ୍ଡୀ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବୁ ମୋତେ। ଏବେ ବୁଝ ମଜା। ଏଇ ଚାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଖାଇ ନେବୁ। ଏବେ ଲେଖା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ବହିଗଲା ଲୁହ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକେଇ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ନେଲା ତା ହାତ ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ଲେଖା ଧମକିନା ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ କୋଳରେ। କୁଆଡ଼େ ଏତେ ତେଜ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ? ମୋ ଆଖିରେ ସତରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? ତୁ ଆସିଲୁନି, କେତେ ଡାକିଲି। ଶେଷରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଛୁଆଁଇଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର ସସ୍ନେହ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ସରି, ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ। ଅନେକ ମାସ ପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଲେଖା କହିଲା, ଶୁଣୁ, ସେ ଶାନ୍ତନୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ। ବିଚରା ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚିଠି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା। କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ସେଇଠୁ କରିଦେବି। ଆଜି ଦିନଯାକ ଶୋଇବି କେବଳ। ହଉ ହଉ, ତୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏବେ ଯାଇ ଆରାମସେ ତୋ ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏଠି। ଘର ଆଉ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବି, ଘରକୁ ଫୋନ୍ ବି କରିବି। ପରେ ହେବ ସେସବୁ। ତୁ ବି ଆସେ ଏଠିକୁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ମୋତେ ଦିନରେ ନିଦ ହୁଏନି। ତୁ ରେଷ୍ଟ କର ଏବେ, କାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ। ମୋର ତ କଥା ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମିସେସ୍ ସିଂ ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କେହି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ହଉ ହଉ, ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ?
ଜମୁ ନେଇଯିବି ତତେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବୁ। ସତରେ ସତରେ ନେଇଯିବୁ ମୋତେ? ଆରେ ସତରେ ନେଇଯିବି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ତୋର? ରଞ୍ଜନ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ୟୁନିଫର୍ମ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଡ୍ୟୁଟି କପଡ଼ାରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମନରେ ପୁଣି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି କରିବି କହିଲୁ? ଆଉ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋତେ ତ 6 ମାସ ଏବେ ଫ୍ଲାଇଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? ଲେଖା ମନରେ ଭାବିଲା, ସତେ ତ ସେ କାହିଁକି ବୃଥାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେଜାଣି। ରଞ୍ଜନକୁ ଏବେ ଫ୍ଲାଇଂ ପାଇଁ ତ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେ ହସିଦେଲା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ। ଏବେ ସିନା ହେଲା ମୋ ଚଣ୍ଡୀବାଲି ବାତ୍। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ସେକ୍ସନ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲା। ସେକ୍ସନରେ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବୁ ଅମି ଘରେ ଶରଣ ନେଇ ନଥିଲା। ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାର ଛାନଭିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିଛି। କେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ଲାନ୍ର କିଛି କିଛି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲା ସେ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବେ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନର ସୁଖଦ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅତୀତର ବଳକା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଲା ହନିମୁନ୍। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି ତତେ? କୋଉ କଥା? ମୋତେ ତ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ଏଇଠି ଆସି ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି ଯେ? ଲେଖା ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି ମ। ଦେଖୁଥିଲି ତୁ କେବେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ କହିବି କ'ଣ ବାକି ରହିଗଲା ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନା ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଦେଖି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏମିତି ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋତେ? ସେଇ ବର୍ଷୁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଲେଖା ଆଜି ବି ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଜଗାଏ। ଲେଖା ଏଥର ଆହୁରି ଲାଜ ହୋଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଲେଖାକୁ ଆହୁରି ଲାଜରେ ଜର୍ଜର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆହା ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବର୍ଷା ଭିଜା ମୋ ପ୍ରିୟା, ଭିଜା କୁନ୍ତଳରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ବୁନ୍ଦା, ଆଉ ସେଇ ଟପ୍ ଟପ୍ ନୀରବ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟର ଗତି ବଢ଼ୁଥିଲା ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ। ବାସ୍ ବାସ୍ ରସିକ ବେହିଆ, କୋଉଠିକାର ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ ମାରେ ଏବେ। ବାହୁ ଭିତରେ ଲାଜ ଲାଜ ହେଉଥିବା ମୋ ଚଣ୍ଡୀଟା, କାସ୍ ଆଜି ଦିଅସାରା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତା କି ବର୍ଷା। ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ଫେରି ଆସନ୍ତା ଏବେ। ଏଥର ଲେଖା ରାଗିଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏଇଠି ହିଁ କହିବି ତତେ ସେଇ କଥା ଯୋଉଟା ଆଜି ଯାଏଁ ତିନି ଥର ବାହା ହୋଇ ବି ହେଇପାରିନି। କ'ଣ କହୁନୁ କାହିଁକି? ତତେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଆଉ ଏଇଠି କହିବୁ କ'ଣ ଏମିତି? ଶୁଣ, ଆର ସପ୍ତାହକୁ ତତେ ନେଇଯିବି ଲୋ ମେଘ ଆର ପାଖକୁ। 2 4 ହଳ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଉଡ଼ିବା ସାରା ଆକାଶ କୋଳରେ। ମୁଁ ତ ଥକିବିନି। ଆଉ ତୁ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବୁ ମୋତେ? ରଞ୍ଜନ କୁଟିଳ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟେଇ ତା କାନରେ କହିଲା, ହନିମୁନ୍ ପରା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା, ଏଇ କୋଉଠିକୁ ଯିବା ଆମେ? ସେଇଟା ପରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତୋ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କହି ମୋତେ ଉଚ୍ଚାଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ତୋର। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କହ କ'ଣ କହିଲୁ? ଉଚ୍ଚାଟ? ହସୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଶୁଣି। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଖୁବ୍ ତେଜ ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଗକୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ି ପରି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ? ରହ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ହିଣ୍ଡନ୍ ଉପରେ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯିବ। ଏଠିକାର ଥଣ୍ଡା ନା, ବାପ୍ ରେ ବାପ୍। ହଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଶୀତ ଦିନରେ। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ କହିଲା, ଏମିତି ଏକା ଏକା ଦୌଡ଼ିବୁ ତ ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ବାସ୍ ବାସ୍, ତୁ ତୋର ଏଇଠିର ଶୀତ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଘରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ବସେଇବି। ପଛରୁ ରଞ୍ଜନ ଡାକୁଥିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ରହ, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି ତୋ ସହ। ଡିନର ବେଳେ ବି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ମିଠାଟିଏ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ ପଚାରିଲା, ଏଇ କହନା କୋଉଠିକୁ ଆମେ ଯିବା? ସେଇ ଜାଗାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କହିଦେ ନହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ମିଠାଟି ଖାଉ ଖାଉ କହିଲା, ସେ ଜାଗା ନା ଏଇ ମିଠା ପରି ଖୁବ୍ ମିଠା ଲୋ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି
ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଉଠିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ତା ରଞ୍ଜନ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲେ ସବୁ ମାନି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଜମା ବି ମାନୁନି। ରାତିରେ ପୁଣି ଲେଖା ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କହନା ସେଇ ଜାଗା କୋଉଠି? ରଞ୍ଜନ ମିଛରେ ହାଇ ମାରୁ ମାରୁ କହିଲା, ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି, କାଲି କହିବି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଯେ ତା ନାମ କହିବାକୁ ତତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ? ହଉ ତୁ ଶୋଇଥା, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇବି। ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି ବେଦମ୍ କହିଲା, ତୁ ଗୀତ ଗାଇ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ନିଦ ଖରାପ କରିବୁ ଯେ? ଭଲ ହେବ ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କର। କ'ଣ 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 କହିଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଲେଖାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ଭାବୁଥିଲା ସତରେ ଏବେ ବି ସେଇ ଲେଖା, ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନି। ମୋ ଚଣ୍ଡୀଟା। ରାତ୍ରି ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରରୁ ଅନ୍ଧାର। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲା ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ। ଏମିତିକି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆଉଥରେ। ଆଉ 6 ଦିନ ଅଛି ହନିମୁନ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଜାଗା ନାମ କହିନାହିଁ। ଲେଖା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜାଣିବାକୁ ଅସଫଳ ରହିଲା। ଶେଷରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି। ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ସୁଟକେସ୍ ବାହାର କଲା। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଯିବୁନି କି ତୁ? ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେବୁ ବାହାର କର। ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ସହିତ ଶୀତ କପଡ଼ା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରିବିନି। ରଞ୍ଜନ ଅଭିମାନୀ ଲେଖାର ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ କଥା, ତୁ ପ୍ୟାକ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ଚଣ୍ଡୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋତେ ତ ସବୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଜଣା ତାହେଲେ ନା ତତେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି, ତୁ ପ୍ୟାକ୍ କର ତାହେଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ମୋତେ କେତେ ଜାଣିଛୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଲେଖା ଭାବୁଛି ସତରେ ଏ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଏତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିନି ଏମିତି। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ନୂଆ କପଡ଼ା କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଦିଶୁଥିଲା ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥିଲା। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଏଇ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଦେଖା ମୋତେ କହିଲି ପରା। ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପ୍ ସହ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେ ପଚାରିଲା, ଏଇ ତୋ ସହ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ଆଉ କିଏ ଯିବ ମ? ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଏ ବୋଲି ଶୁଣି ପ୍ୟାକିଂ ଛାଡ଼ି ବସିଥିବା ଲେଖାକୁ 2 ହାତରେ ଉଠେଇ ଘିର୍ ଘିର୍ 2 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ପରା। ଆଗକୁ 14 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋ ସହ ବୁକ୍ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଯିବ? ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ କିଏ ପିନ୍ଧିବ? ରଞ୍ଜନ ହସିଲା କୁଟିଳର ହସ। ସେମିତି ହସୁ ହସୁ କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ପରା, ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ଲେଖା ଏବେ ମହା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ କହିଲେ ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଆଉ ହଁ କହି ସେ ନିଜ କୁରାଢ଼ି ମାରିବ। ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭଲ ହେଇଛି ଯେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଜମା ବି ମାନିବନି ମୋତେ। ମୁଁ ମୋଟି କେତେ ହେଲିଣି ଦେଖୁଛୁ ତ। ଟିକିଏ ସ୍ଲିମ୍ ଝିଅକୁ ଏସବୁ ଫିଟ୍ ନା। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ? ତୁ ସ୍ଲିମ୍ ଆଉ ଲମ୍ବି ଦୁଇଟି ଯାକ। ତୋତେ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଲେଖାକୁ ଏବେ ବାହାନା ମିଳିଗଲା। ବାହାନା କରି ସେ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବନି। ସେ କହିଲା, ପିନ୍ଧିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ଏବେ କହିବୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି। ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖା ମୁହଁକୁ। କେଡ଼େ ଅବୁଝା ହେଲା ସତେ। କହିଲି ଯିବା ଦିନ କହିବି ବୋଲି। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଲେଖା, ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି, ହେଲେ ତୁ ତୋ କଥାରୁ ବାହାରିବୁନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବି, ପ୍ରମିଜ୍ ପିନ୍ଧିବି। କାହା ନାଁ ଏବେ କହ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଲେଖାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଯିବା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଜାଗାର ନାମ ନ ବାହାରୁଣୁ ବାଜିଲା ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ନାଦରେ ସାଇରନ୍। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଗଲା। ଲଙ୍ଗ୍ ସାଇରନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ଯିଏ ଯାହାର ସେକ୍ସନରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା ଡରି ଡରି ପଚାରିଲା, ଏ ସାଇରନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ରଞ୍ଜନ ସେଇ ପ୍ୟାକିଂ ଯେମିତି ରଖିଦେଇ ଝଟପଟ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ମନରେ ଡର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ଏଇନା ତ ଏ ରଞ୍ଜନ କିଛି ବି କହିବନି, ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ବି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇରନ୍ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ମ। କାହିଁକି ଡରୁଛୁ ଏତେ? କେମିତି ତତେ ନେଇ ଚଳିବି କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ ଡରୁଆ ଆଖିରେ ଲେଖାର ଆଖିକୁ ଗେଲଟିଏ କରିଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ସେକ୍ସନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଲେଖା କାହାକୁ ଆଉ ପଚାରିବ? ମନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଯିବା ଆଗରୁ ଲେଖାକୁ 2 ହାତରେ ଧରି କହିଲା, କିଛି ନୁହଁ, ରୁଟିନ୍ ପିଏଡ଼ି ହୋଇଥିବ। ପିଏଡ଼ି ତ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ହଉ ଯଦି ମୋର ଡେରି ହୋଇଯିବ
ଖାଇଦେଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବୁ। ମୋ ଚଣ୍ଡୀପରା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଲେଖା ମନରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଶଙ୍କା, ଭୟ। ଟିଭି ଖୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ଯଦି ସେମିତି ହୋଇଥିବ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଆଉ ପଚାରିବାର ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଟିଭି ଖୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା, ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ ତାର। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ 19 ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଲେଖା ହୃଦୟକୁ ଥରେଇ ଦେଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଝରିଗଲା ସେଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବେଦନାର ଅଶ୍ରୁ। କୌଣସି ସମବେଦନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଏବେ ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ତ ସେ ଗତି କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ଯେବେ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ପରେ ନିଖୋଜ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ନ ଭୋଗିଛି? ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ ଦୁଃଖ। ଆଜି ଟିଭି ପରଦାରେ ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ଯବାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେ ଫେରି। ତାହେଲେ ଆମ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ତରଫରୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ କି? ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କ୍ରୂରତା କରିଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ? ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷର ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ଶଙ୍କା କରୁନି ଏଇ ଆତଙ୍କୀବାଦୀ ବି ତ କୋଉ ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ହେଲେ ଏତେ ଘୃଣା ମଣିଷକୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି? ଏବେ ଚିନ୍ତା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା ତାର। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଛୁଟି ମିଳିବ? ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଯିବ। ଲେଖା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ା ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଏ ରୁମ୍ ସେ ରୁମ୍ ହେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭୟ ତାର ଏବେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି କେଜାଣି? ମିସେସ୍ ସିଂ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ସେଇ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ତୋ ପ୍ରେମିକ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ପଳେଇଲା ମୋତେ। ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ପୁଣି ଲେଖା ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମିସେସ୍ ସିଂ ରହୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। କେହି ଦିଶୁନଥିଲେ। ସେ ଅଙ୍କଲ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇଥିବେ। ଭାବିଲା ଥରେ ଏଇ ବାହାନାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ପୁଣି ଭାବିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ କେଜାଣି? ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକେ କେମିତି କେଜାଣି ହୋଇଥିବେ। ନା, ଆଜି ଯିବନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ। ଆଉ କେବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଲେଖା ଛାତିଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ କଲା କେଜାଣି ଫୋନ୍? ରଞ୍ଜନ କରିଥାଇପାରେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଧାଇଁଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ହଁ କହ। ଉତ୍ତରରେ ସେଫାକୁ କହିଲେ, ମିସେସ୍ ସିଂ, କେସି ହେ ମେରି ବେହେନ। ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କର ଏଇ ପଦକ ଲେଖା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ଦିଦି आप मुझे याद रखे हो ना? क्या हुआ मेरी बहन को? क्यों रो रही हो? अब तो खुश होने की दिन है तुम्हारी। अचानक पोस्टिंग आया, बिना मिले आना पड़ा। लेखा, अब कैसी हो तुम और तुम्हारा दूल्हा? दीदी, तुम यहाँ नहीं हो तो मेरे दिल में बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। मुझे भी तुम्हारे याद बहुत आता है, मगर हम लोग का लाइफ ऐसी है यार, क्या करे। दीदी, आज इधर पीएडी चल रहा है। क्या हुआ? अरे बॉर्डर पे बहुत कुछ चल रहा है। 19 जवान शहीद हो गए। इधर भी पीएडी चल रहा है बहन। हो सकता है कुछ जवाबी कारवार हो। तुम नहीं डरना। हाँ, मेरे क्वार्टर में कोई साउथ का फैमिली आया है, बात करना उनसे। दीदी, जवाबी कार्रवाई? अरे क्यों सोच रही हो ये सब? ये तो आए दिन की बात है। आदर डाल लो। हाँ, रंजन को लेके जम्मू आना और माता वैष्णो देवी की दरबार में माथा टेक के जाना तुम। हाँ दीदी, रंजन मुझे प्रॉमिस किया है आपके यहाँ लेके जाएगा। अब फोन रखूं? ठीक है दीदी। ଲେଖା ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଟିକେ ନିଜକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରି ବୋଧ କଲା। ରାତି 12ଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ବି ଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଲେଖା ଅନୁଭବ କଲା ସେ ଖାଇନି ଏଯାଏଁ। ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାରି ଯିବା ପରଠୁ ସେ କହିବି ଯାଇଥିଲା ଡେରି ହେଲେ ଖାଇଦେବାକୁ। ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇଲେ ତା ତଣ୍ଟି ସେପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯିବନି। ତା ଅପେକ୍ଷା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ହେବ। ଟିଭିରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି।
ଲେଖା ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପିଏଡି ଅଫ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ କାହିଁ? ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏଇ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଯେମିତି। ମିସେସ୍ ସିଂ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ସେ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେଣି। କାରରୁ ଉତୁରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲେଖାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ, ହେଲେ ନିଜର ସଙ୍କୋଚ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କରୁଛି କ'ଣ ସେଇଠି? ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାଶ ହମଲାକାରୀ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ତୟାରୀ ରଞ୍ଜନ 6 ମାସ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହି କରି ଆସିଛି। ସେ ଜାଗାର ପ୍ରକୃତ ଲୋକେସନ୍, ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ମିଶନ୍ ଫ୍ଲାଇଂରେ ଉପସ୍ଥିତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରଞ୍ଜନ ହିଣ୍ଡନ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି କି ଏ ବିଷୟରେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ମିଟିଂ ସରୁ ସରୁ ରାତି 1 ବାଜିଲା। ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ସରିଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନର 6 ମାସ ଫ୍ଲାଇଂ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଲା। 2 ଦିନ ପରେ, ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଦିନ ସେ ଦୁଶ୍ମନ ଦେଶ ଭିତରକୁ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜାହାଜ ନେଇ ସେଇ ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ବିନାଶ କରିବ। ହେଲେ ଲେଖାକୁ କେମିତି କହିବ? ସେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତାଯାକ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ବିଚାରୀ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ସେ? ଚଣ୍ଡୀ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବଜେଇଲା। 2-3 ଥର ଏମିତି ବଜେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖା କ'ଣ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ତା ବିନା? ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନର ଆଖି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।